বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আলহাজ হযরত মাওলানা মুফতি আমজাদ হোসাইন সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া, সিনিয়র মুহাদ্দিস জামিয়া মাদানিয়া বারিদা। আমি হযরতকে তিনার দর্শ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। الإجازة المسندة في رواية الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سماحة الشيخ المحدث الكبير أستاذنا المكرم شيخنا المبجل المفخم مرشدنا المعزم أبينا الروحاني الإمام العلام الدكتور محمد منصور الإسلام الصديقي الحنفي المؤطر حفظه الله تعالى. الحمد لله الذي جعل اللسان مفتاح الجنان إن شهد بالإيمان وسببا للكتب على الوجوه في النيران إنك بموجبات الكفران ووفقنا لتلاوة حديث نبيه خير الأنام والصلاة والسلام على من من الجنة لمن يضمن له بين اللحيين وبين الرجلين وعلى آله وأصحابه الذين بلغوا الدين إلى المشرقين والمغربين ورفعوا رأية الإسلام ومنهج السنة والدين وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا الشريعة المحمدية عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وعلى جميع المشايخ والصالحين الذين حفظوا البيعة ويبايعون الناس على اتباع السنة والدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المحدث عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال ويكون العبد ضعيف. محمود حسن بن عبيد حسن المقيم بمالكگنج حدثنا وأجازنا إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان وأن نبايعه وأن لا نخالف الكتاب والسنة وأن نكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة ونكون على حرز كامل من الشرك والبدعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم وأن يرزقنا الإخلاص والقبول إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. شيخنا العلام المحدث الجليل وشيخ الحديث الدكتور محمد منصور الإسلام الصديقي الحنفي حفظه الله تعالى أدام الله تعالى إلى يوم التناد. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ ناصر أحمد القاسمي عن الشيخ الإمام والحبر المقدامي فريد دهره ومعيد عصره شيخ العرب والعجم السيد الحسن أحمد المدني وهو يروي عن قطب الزمان فخر الأكابر والأماثل شيخ الهند محمود حسن الدوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام رئيس المتكلمين الشيخ قاسم النعم الطوبي ثم الدوبندي وقطب الإرشاد فقيه أسره وأبي حنيفة وقته الشيخ راشد أحمد الجنجوهي كلاهما عن أستاذ الأساتذة المحدث الكبير الشيخ الشاه محمد عبد الغني الدهلوي عن حبر الأمة وكاشف الغمة الشيخ الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلوي عن شيخ الأجل والحبر الأكمل أبي حنيفة وقته وبخاري زمانه الإمام ابن الإمام الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي النقشبندي الدهلوي المركز الأثري فخر الهند قطب الدين الثقة السبت الشيخ العارف بالله الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي النقشبندي. قال: أخبرنا الشيخ أبو الطاهر محمد بن
إسماعيل الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد بن محمد الكشاشي قال أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التلوخي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب الحجاج عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ عبد الأول بن عيسى السديسي عن الشيخ أبي الحسن بن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث الحافظ القدوة والحجة الروحلة رئيس المحدثين في القديم والحديث سند الحفاظ إمام الدنيا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليمامي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء ونفعنا الله بعلومه وعلومهم ومتعنا بفيوده وفيودهم أجمعين آمين يا رب العالمين قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبيه الأمين وعلى آله أجمعين يا رب العالمين. ما شاء الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعليم الإسلام মানিকগঞ্জ দরবার শরীফের شيخنا المكرم الشيخ الدكتور আল্লামা নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী দামাত বারাকাতুহু ঢাকা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত হযরতে ওলামায়ে কেরাম আমার সামনে বসে আছেন আব্দুল মাশার তালেবে ইলম ভাইরা মাদ্রাসার আসাতিজায়ে কেরাম এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দ্বীনের পাগল ইসলামের পাগল আল্লাহর পাগল আমার বন্ধুরা আজকের খাতমে বুখারী এই আয়োজনে আল্লাহ পাক আমাকে আসার তৌফিক দিয়েছেন আমি আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষ করে আজকের এই যে মুবারক এক মাহফিল এই মাহফিলটা দুই দিক থেকে বরকতময়। নিয়ামত যখন থাকে তখন বুঝে আসে না, নিয়ামত যখন চলে যায় তখন বুঝে আসে। একদিক থেকে তো আমরা সকলেই অনেক ভাগ্যবান, অনেক নিজেকে সৌভাগ্যশীল আমরা মনে করছি যে আমরা এখানে দেশের অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, অনেকের মহাব্বতের খুব কাছের মানুষ, প্রিয় মানুষ, নিজের থেকেও যারা বেশি মহাব্বত করেন এবং অনেক আমার বন্ধুরা ভাইয়েরা আছেন শাইখকে আপনারা ভালোবাসেন। এই শাইখকে আমরা পেয়েছি, শাইখের সামনে কিছুক্ষণ বসা, পাশে বসা, কিছুক্ষণ সোহবত দেওয়া, এটা অনেক বড় ফজিলতপূর্ণ। আর
আল্লাহ পাক আমাদেরকে সে ফজিলত নেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। দ্বিতীয়ত হলো আজকের খতমে বুখারী অনুষ্ঠান। বুখারী শরীফ সম্পর্কে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন, আমরা সকলেই জানি, হযরত উলামায়ে কেরাম কিতাবুল্লাহর পরে সবচাইতে বিশুদ্ধতম কিতাব হলো বুখারী শরীফ। তাই বুখারী শরীফের শেষ হাদিস আজকে আমরা পড়লাম, শুনলাম, এখান থেকে কি শিখবো, কি নেব? সর্বপ্রথম যে বিষয়টি নেওয়ার সেটা হলো বিদায় নিঃসন্দেহে এক নিষ্ঠুর বার্তা নিয়ে আসে। বিদায় বেলায় আমাদের ছোট ভাই কিছুক্ষণ আগে বিদায়ের যে কোনো অভিব্যক্তি আমাদের কাছে পেশ করেছে যে যেতে চায় না মন, তবু যেতে হয়, তবু যেতে হয়, দুনিয়ার নিয়ম। ঠিক এই দুনিয়ার থেকেও আমরা যাব না, কিন্তু যেতে হবে। দুনিয়ার থেকে কেউ বিদায় নিতে চায় না, কিন্তু তাকে বিদায় নিতে হবে। দুনিয়ার যত বড় নেতা, যত বড় আল্লাহর ওলি, যত বড় সম্পদশালী, যত নবী, কেউ তো দুনিয়াতে থাকতে পারে না। দুনিয়া থেকে সকলকেই যেতে হবে। আজকে আমরা এখান থেকে, এই মাদ্রাসা থেকে, দুনিয়ার এক নিয়মে সবসময় থাকা যায় না। আমাদের মাথার পাগড়ি দেওয়া হবে, আমাদেরকে হুজুর দোয়া দিবেন, হযরত শাইখ আমাদেরকে দোয়া দিবেন, দোয়া নিয়ে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যাব। তবে দুনিয়াতে বেঁচে থাকবো, কিন্তু একটা সময় চলে যাব, চলে আসবো যখন এই দুনিয়া থেকে আমরা চলে যাব। দেখুন, ইন্তেকাল শব্দটা কি? আজকে খতমে বুখারীর পাগড়ি নিয়ে আমরা এখান থেকে অন্য জায়গায় যাব, এটাকে এক ধরনের ইন্তেকাল বলে। অর্থাৎ ইন্তেকাল শব্দের অর্থ হলো স্থান পরিবর্তন করা, এটাকে বলা হয় ইন্তেকাল। কিন্তু আমরা কেউ এই কথা বলবো না যে আমরা এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি বলে আমরা ইন্তেকাল করছি, এটা আমরা বলবো না। কিন্তু দুনিয়ার থেকে মানুষ যখন বিদায় নেয় সেটাকে বলা হয় ইন্তেকাল। আপনারা জানেন, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আসে না ফেরার দেশে অনেকে চলে গিয়েছে। যদিও এই শব্দটা এক অর্থে মাজাজি অর্থে ঠিক আছে, আসল অর্থে ঠিক নয়। কারণ না ফেরার দেশে যাচ্ছে না, ওই দেশ থেকে ফেরত আসবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে বলে দিয়েছেন, মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। তাহলে না ফেরার দেশ নয়, ওই দেশেও যাবো, আবার ফেরত আসবো। এটা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা এবং বিশ্বাস। তো আমরা আজকে এখান থেকে আমরা যাচ্ছি, আমরা কি নিয়ে যাচ্ছি, কি নিয়ে যাব? মনে রাখবেন, এখানে আমরা যতদিন ছিলাম, যতদিন আছি, ওস্তাদে ভুল করেছি, বাইরে চলে গিয়েছি, অন্যায় করেছি, ওস্তাদে ধমক দিয়েছেন, অথবা দু একটা পিটনি দিয়েছেন, অথবা বকা দিয়েছেন, অথবা আদর করে মাফ করে দিয়েছেন। ওস্তাদও ভুলে গিয়েছেন, আমিও ভুলে গিয়েছি। কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার পরে এমন জগতে যাবো আমি, তখন আমাকে আর কেউ বলবে না। প্রতিদিন ফজর আগে কেউ ডাকবে না, এই ঘুম থেকে উঠো, দাওয়াতে যাও। আমি বাহিরে গেলে সারাদিন ঘুরলো, কেউ জিজ্ঞেস করবে না খাচ্ছ কিনা। এখানে ওস্তাদের খাবারের টেবিল জিজ্ঞেস করে, খানা খাচ্ছ, খানা খেয়েছো। এই যে উস্তাদের মায়া, স্নেহ, মমতা, এই যে শায়েখ আয়েশা আপনাদের খোঁজ খবর নেন, এখান থেকে চলে যাওয়ার পরে সেটা তো আমরা আর পাবো না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই যে এখানে ছিলাম, একদিন ছিলাম, 1 বছর ছিলাম, 3 বছর ছিলাম, বিশাল স্মৃতি কলমে ধারণ করতে হবে। কি নিলাম আমি? আমার থেকে 1 নম্বর হলো তাওহীদের শিক্ষা আমি এখান থেকে গ্রহণ করেছি। আমরা যখন এখানে এসেছি, আমাদের শায়েখ কি ঘোষণা দিয়েছেন যে কওমি মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে বিষয়টি উনি ঘোষণা দিয়েছেন, তার মানে কি? কওমি মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রধান ভিত্তি হলো তাওহীদের উপরে। তাওহীদের উপরে আপনি যত মজবুত থাকবেন, আমি যত মজবুত থাকবো, তত বেশি আমার ঈমান মজবুত থাকবে, আমার দেশ নিরাপদ থাকবে, আমার সমাজ নিরাপদ থাকবে, আমার কবর নিরাপদ থাকবে, জান্নাতে যাওয়ার পথ আমার সুগম হয়ে যাবে, সহজ হয়ে যাবে। যত বেশি আমি তাওহীদের উপরে অটল অবিচল থাকবো। 1 নম্বর শিক্ষা। দ্বিতীয় শিক্ষা হলো হাদিসের মধ্যে কি বলা হয়েছে, কোরআনের আয়াতে কি বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কাল কিয়ামতের ময়দানে পাল্লা স্থাপন করবেন, ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামা ফালা তুযলামু নাফসুন শাইআ। আল্লাহ তাআলা পাল্লা স্থাপন করবেন, যেটা হলো ইনসাফের পাল্লা, কারোর উপরে জুলুম করা হবে না। এবং বলা হয়েছে কিস্তুনের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, কিস্তুন মানে আল আদল,
আদিল, আদিল মানে কি? ইনসাফকার। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসে বলেছেন, কিয়ামতের ময়দানে 7 ব্যক্তি আল্লাহ পাকের আরশের নিচে ছায়া পাবে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ইমামুল আদিল। এই ইনসাফকার বাদশা, তিনি আরশের নিচে ছায়া পাবেন। তাহলে মালিকগঞ্জ দরবারে জামিয়া থেকে আজকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। 1 নম্বর তাওহীদের শিক্ষা, 2 নম্বর ইনসাফের শিক্ষা। আমি রাষ্ট্রপ্রধান যখন হব তখন আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। আমি যখন দলের প্রধান হব তখন আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। আমি যখন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল হব, জিম্মাদার হব, তখন আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। আমি যখন সমাজপতি হব তখন আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। আমি যখন গাড়িতে উঠবো, কথার কথা সেখানে উঠেছি, তখন আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। পথ চলবো, সেখানে আমার মধ্যে ইনসাফ থাকবে। আজকে আমাদের খতমে বুখারীর প্রধানতম শিক্ষা হলো তাওহীদ, 2 নম্বর ইনসাফ। যে সমাজের মধ্যে মনে রাখবেন ইনসাফ থাকবে, যে হৃদয়ের মধ্যে ইনসাফ থাকবে, ওই হৃদয়ের মধ্যে শুধু ইনসাফ নয়, তাওহীদের কারণে, ইনসাফের কারণে আল্লাহ বলেন আমি নিজেই তার কলবের মধ্যে বসে থাকি। মান্না গুঞ্জাম দার কলবে আসমা, মান্না গুঞ্জাম দার জমিনে আসমা, লেকে গুঞ্জাম দার কলবে মুমিনা। আল্লাহু আকবার। কবি বলেন, আল্লাহ নিজের কথাটাকে কবি বড় চমৎকার বলেছেন, মান্না গুঞ্জাম দার জমিনে আসমা, লেকে গুঞ্জাম দার কুলুবে মুমিনা। যে 7 আকাশ 7 জমিন, আমরা জানি যে 7টা আকাশ 7টা জমিন, বিবরণ দিচ্ছি না, অনেক বড় হয়ে যাবে। 7টা আকাশ 7টা জমিনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় অনেক ওজন হবে, অনেক ভারী হবে। আল্লাহ পাকের উলুহিয়াতের, প্রভুত্বের একটা আঙ্গুলকে ধারণ করার ক্ষমতা এগুলোর নাই। কিন্তু আল্লাহ বলেন, যে জমিন এবং 7 আকাশ আমাকে ধারণ করতে পারে না, প্রত্যেকটা মুমিন যার অন্তরে তাওহীদ আছে, যার মধ্যে ইনসাফ আছে, তার কলবের মধ্যে আমি মাওলা বসে থাকি। তাহলে ইনসাফের শিক্ষা হলো আজকে আমাদের। আমরা এই জামিয়া থেকে যাচ্ছি ইনসাফ নিয়ে যাব। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনি আমি ইনসাফ কায়েম করব। ইনসাফ, ইনসাফের উপরে একজন মানুষ প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে কখন? তখন থাকতে পারে যখন তিনি সারাক্ষণ চিন্তা করে আমি করব ইলাল্লাহ, গ্রহণ করব, আল্লাহর নৈকট্যতা হাসিল করব। আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা অর্জন হয় তাওহীদের প্রতি মহব্বতের কারণে। তাওহীদের প্রতি মহব্বত তৈরি হয় আল্লাহর ওলিদের সুহবত নেওয়ার কারণে। এজন্য আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ, এই ইমানদারগণ মুত্তাকি হও। মানে কি? তাওহীদের উপরে অটল অবিচল থাকো, ওয়া কুনু মা'আস সালিহিন, আল্লাহর ওলিদের সুহবত গ্রহণ করো। আল্লাহ বলে দিয়েছেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ পাকের কাছে বলেছেন যে আল্লাহ, উনি তো আল্লাহ পাকের নির্বাচিত, পছন্দনীয়, আল্লাহ পাকের নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন। তাহলে তাকে বলছেন যে আল্লাহ, আমি তো আপনার খুব প্রিয় হতে চাই, আপনি আমাকে একটা কালিমা শিক্ষা দেন। সরাসরি আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলতেছেন। তো আল্লাহ তাআলা বললেন যে মূসা, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কালিমাটা তুমি সবসময় বলবা। তো আল্লাহ তাআলা এই কথা শুনে মূসা আলাইহিস সালাম বললেন যে আল্লাহ, এমন কি কালিমা? এই কালিমা তো হযরত আদম আলাইহিস সালাম বলেছেন, নূহ আলাইহিস সালাম বলেছেন, অন্যান্য নবীরাও বলেছেন। এটা তো বিশেষ কালিমা না, আমি চাচ্ছি বিশেষ কালিমা। আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে মূসা, এই কালিমাটাকে হালকা মনে করলা? জগৎকে, তামাম জগৎকে, সকল কিছুকে এক পাল্লা রাখা হইলে, এই কালিমাকে এক পাল্লা রাখা হইলে কালিমার পাল্লা ভারী হবে, কালিমার পাল্লা ভারী হবে। তাহলে এই কালিমা অর্থাৎ মুমিনের প্রধানতম শিক্ষা হলো এক কালিমার জিকির, আল্লাহ পাকের বড়ত্বের জিকির। সেই জিকির দিয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কিতাব শেষ করেছেন যে এমন দুটো কালিমা আছে, এই দুটো কালিমা উচ্চারণে খুব সহজ, বলতে খুব সহজ, টাইমও খুব নেবে না, ব্যস্ত রাখবে না, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সারাক্ষণ ইচ্ছা করলে তুমি জবানে ধরতে পারো সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এটার যে শিক্ষা, এটার যে দাবি সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, একই দাবি। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেমন তাওহীদের ঘোষণা দেয়,
সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, এটাও তাওহীদের ঘোষণা দেয়। কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা যেমন তাওহীদের উপরে আস্থা, অটলতা, অবিচলতা বেড়ে যায়, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম এর দ্বারা তাওহীদের উপরে আস্থা, অটলতা, অবিচলতা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত হলো, এই দুনিয়াতে আমাদের অপরাধের অভাব নাই, গুনার অভাব নাই। শায়েখ অনেক কথা বলেন, আপনারা শুনেন। আমাদের আসলে এই গুনাহগুলো আল্লাহ তাআলা যদি মাফ না করেন, তাহলে শায়েখের দরবারে আসি, কত কিছুটা এখান থেকে স্ক্রিপ্ট নেই, আবার বাড়িতে গেলে ভুলে যায়। তো আমাদের গুনাহগুলো তো ভারী, তো তাওহীদের শিক্ষার কারণে আল্লাহ তাআলা এটাকে কোট করেন। তিরমিজি শরীফের মধ্যে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উল্লেখ করেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে মিশকাত শরীফের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ করা হয়েছে, 99টা সিজিল্লাহ আল্লাহ পাক নিয়ে আসবেন। এক ব্যক্তিকে ডাকবেন, মুহাদ্দিসিন কেরাম আছেন, ডাকবেন, বলবেন, দেখছো তোমার দুনিয়াতে সমস্ত আকাম কুকাম সব এর মধ্যে লেখা আছে? বলে হ্যাঁ, সব লেখা আছে। বলে এগুলো তুমি করেছো দুনিয়ার মধ্যে? সেই ব্যক্তি মনে মনে বলবে যে আমার তো কোনো উপায় নেই, আমি তো নিঃসন্দেহে জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা ভেতর থেকে একটা বেতাকা বের করে দিবেন, পরিচয় পত্র বের করে দিবেন, ছোট্ট একটা কাগজ বের করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন যে এটাকে পাল্লায় মাপো, কোনো সমস্যা নেই। সে মনে মনে চিন্তা করবে 99টা হলো এক পাল্লায়, আর এই ছোট্ট কাগজটা এক পাল্লায়। এক পাল্লা এখানে কি হাইসিয়ত আর কি অবস্থা, নিঃসন্দেহে ওইটা পাল্লা ভারী হবে। যে পাল্লায় কি হবে, 99টা খাতা থাকবে, টান দেওয়া হবে, টান দেওয়ার পরে দেখা যাবে 99টা খাতা যে পাল্লায় রাখা হয়েছে সেটা উঠে যাবে, আর ছোট্ট কাগজ যে পাল্লা রাখা হয়েছে সেটা জমিনের মধ্যে লেগে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আবার পরে দেখা হবে ওই কাগজের মধ্যে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাওহীদের। আল্লাহ তাআলা বলবেন, বান্দা তুমি ওই যে তাওহীদের এক কালিমা মুহাব্বত লালন করেছো, এটা আমি তো দেখে দিছি, এইটা দিয়ে তোমার কাছে মাফ করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ। এজন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিয়ত দিয়ে কিতাবকে শুরু করেছেন, জিকির দিয়ে কিতাবকে শেষ করেছেন। আর এই যে তালিমুল ইসলাম, আমাদের এই যে মাদ্রাসা, খানকা, এই দরবার শরীফে কি শিক্ষা দেওয়া হয়? তালিমুল ইসলাম, জিকিরের তালিম দেওয়া হয়, ইসলামের তালিম দেওয়া হয়, হাদিসের তালিম দেওয়া হয়, মানবতার তালিম দেওয়া হয়, আদল ইনসাফের তালিম দেওয়া হয়। কথা বলেন ঠিক কি? আমরা জানি যে গত কয়েকটা আগে ইজতেমা হয়ে গিয়েছে, আমি যতটুকু জানি যে এটা মানবতার ইজতেমা, মানবতার ইজতেমা। যেই মানুষের ভিতরে মানবতা আছে সে প্রকৃত ইনসান। আমাদের তালেব ইলম ভাইরা মনে রাখতে হবে, আলেম হওয়া সহজ, মানুষ হওয়া কঠিন। আলেম তুমি হয়ে গিয়েছো, দাওরা ফারেক পাগড়ি হবে, মুফতি হবে, আলেম তুমি হয়ে গিয়েছো, আমি হয়ে গিয়েছি, কিন্তু মানুষ হওয়া বড় কঠিন। মানুষ হওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহ নবীদের সোহবত লাগবে, এটাকে ছাড়া যাবে না। তাহলে এখান থেকে চলে গেলাম না, এটাকে ধরে রাখতে হবে, এটাকে একবারে মানে মজবুতের সাথে তুমি ধরে রাখবা, তুমি প্রকৃত ইনসান হতে পারবে, তুমি প্রকৃত মানুষ হতে পারবে। আল্লাহ রাব্বুল কারীম আমাদেরকে যে কথাগুলো বলা হলো আজকে, এই খতমে বুখারী, আমরা বিভিন্ন জায়গায় খতমে বুখারী করি, একটা ব্যতিক্রম ধর্মী খতমে বুখারী, এত ব্যাপক আলেম ওলামা, ব্যাপক তালেবে ইলম, ব্যাপক হযরত উলামায়ে কেরাম, হুজ্জাজে কেরাম, মুসল্লিয়ানে কেরাম ব্যাপকভাবে আলহামদুলিল্লাহ এখানে এসেছেন। যেখানে আলেম ওলামাদের আগমন বেশি হয়, পদচারণা বেশি হয়, যেখানে ওয়ারিসে নবীদের পদচারণা বেশি হয়, আগমন বেশি হয়, নিঃসন্দেহে এটা মকবুল জামাত, আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণীয় জামাত, পছন্দের জামাত। আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো নিজে এই দরবারে অনেক দিন ধরে আসি এবং হযরতের নাতিও আমাদের জামিয়া মাদানিয়া বাড়ি ধারায় পড়ে। আপনারা বিশ্বাস করবেন, আজকে আমার নিজেকে অনেক ব্যস্ততা, আজকে আমার মাদ্রাসা পরীক্ষা শেষ, বাড়িধারা মাদ্রাসা পরীক্ষা শেষ, এবং আজকে আমার পরীক্ষায় দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র আপনাদের সাথে আসবো, হযরতের সাক্ষাৎ করবো, এই জন্য আমার দায়িত্বটা কালকে পালন করে আজকে আমি আপনাদের এখানে আসার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। এবং একটু পরে আবার টকশোতে বসতে হবে, একটু আলোচনা আছে। আমি যে আল্লাহ তাআলা আমাকে এনেছেন, আপনাদের দোয়া চাই, আমার জন্য দোয়া করবেন, আমাদের শায়েখদের, আপনাদের শায়েখ, আমাদের সকলের শায়েখের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন হযরতকে নেক হায়াত দান করেন, আমাদের সকলকে নেক হায়াত দান করেন। এই জামিয়াকে আল্লাহ তাআলা কবুল করেন, মঞ্জুর করেন। হযরতে সাদাতে কেরাম বহুত মেহনত করেন। আমি হযরতকে একটু আগে কানে বলেছি যে দাওরা হাদিস যেমন আছে, ঠিক ইফতাও আছে, সামনে উলুমুল হাদিসটা খোলার জন্য উলুমুল হাদিসও খুলবেন ইনশাআল্লাহ। বারাকাত, আল্লাহ তাআলা বরকত করে দেবেন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের